ਜਸਟਿਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, मैं KP ਸਿੰਘ टू द पॉइंट ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਰਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਸੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡਿਆ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ है। पर साडा सवाल यह है कि इस मुद्दे ते जिहड़ियां सफाइयां दित्तियां गईयां कि वो सिर्फ खाना पूर्ति तां नहीं की गई। मत्तेवाड़ा प्रोजैक्ट है जिहड़ी इस मुद्दे ते सफाई दी गई है मुख्यमंत्री वालों कि उस सफाई नूं जिहड़ियां धिरां विरोध करदियां पईयां, चाहे सोशल एक्टिविस्ट है, चाहे वो चगिरदा प्रेमी है, वो मान लैणगे। ये सारे सवाल होने लाजमी है। उत्थों दे लोग की कहिंदे आ, वो कहिंदे साडीआं जमीनां अक्वायर हो जाणगीआं, साडा की बनूगा। तो इस विचाले मुख्यमंत्री ने कहा कि जंगल में नुकसान नहीं होने देवांगे। बहुत सारे मुद्दे इस दे विचाले आ गए हैं। हालांकि साडा भाईचारा इस मुद्दे ते बाहली डिबेट नहीं करता, डिस्कशन नहीं करता गा। उनदियां वजहावां भी बहुत हो सकदियां ने, पर यह मुद्दा साडे चौगिरदे नाल जुड़िया होया ते उस चौगिरदे दे उत्ते जिहदे ते लगातार संसार पद्धरी कॉन्फ्रेंस हुंदियां पईयां, साडे प्रधानमंत्री बोलदे पे है, पर इत्थे जिहड़ी सियासत हैगी है जां विरोधी धिरां हैगीआं वो किस तरीके इस मुद्दे नूं संजीदगी नाल लै रहीआं जां नहीं लै रहीआं, जां सिर्फ खाना पूर्ति करदे। साडा सवाल इक्को ही होवेगा, विकास जां उजाड़ा। विधान सभा में की कुछ होया, की कुछ क्या वो बयानबाजियां भी सुननियां जरूरी है। पिंड मत्तेवाड़ा जिला लुधियाना के नज़दीक सतलुज दरिया के किनारे के नाल एक फोकल पॉइंट लगाने की तजवीज़ सरकार के विचार अधीन है। दरिया के नाल लगते पिंडों के लोगों के मनां विच एक खौफ बनया होया है कि दरिया के कंढे ते कैमिकल फैक्ट्रियां लगन नाल फैक्ट्रियां तो होने वाला डिस्चार्ज कैमिकल दरिया में सुटिया जाएगा, जिस नाल पानी के प्रदूषित होने नाल आले दुआले का वातावरण ही नहीं प्रदूषित नहीं होगा, बल्कि लोगों की सेहत लई एक गंभीर खतरा पैदा होगा। ते जिहड़ा प्रोजैक्ट है ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਪਕਾ दूषित नहीं होगा ते नाल उस इलाके के लोगों की सेहत ते कोई माड़ा प्रभाव नहीं पऊगा। पंजाब सरकार इस वल्लों बहुत चिंता भी रखती है वातावरण संबंधी, ते जदों कोई नवे प्रोजैक्ट असीं लाउने आ तां उहदे विच तां सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि किसी की सेहत जां धरती दे विचला पानी जां दरिया का पानी दूषित होवे। फ्लड प्लेन एरिया आ और स्पीकर साहब जे तुसीं मैनूं इजाजत दिओ तो तुहाडी एक वीडियो मेरे को ताज़ी आई है जिथे तुसीं जाके इनू अपोज किया, अमन जी ने अपोज किया, साडे भैन जी तुसीं भी मेरा ख्याल इत्थे गए आ। बेसिकली ये इल कंसीवड प्रोजैक्ट हैगा। मैं नहीं कहता इंडस्ट्री ना लाइए आपां, पर ये तीन बेसिकली फॉरेस्ट का उजाड़ा भी आ, फ्लड प्लेन भी आ। असी एक पासे एनवायरमेंट की गल करते हैं, एक पासे ये देखते हैं भी हाँ भी असी इंडस्ट्री लाउणी है, असी कोई उहदे गो थ्रू नहीं गए। इनू दोबारा थोड़ा जिहा कंसिडर करके जिहड़े एनवायरमेंटलिस्ट हैगे आ जां जिहड़े इस गल दे एक्सपर्ट्स हैगे आ, ये मत्तेवाड़ा जंगल आ, इनू ना आपां उजाड़ीए, इहदे नाल एनवायरमेंट जिहड़ा वो खराब होऊगा। और मेरी गुजारिश सीएम साहब नूं है, यू आर अ वैल मीनिंग पर्सन, इनू रीकनसिडर करो। मत्तेवाड़ा जंगल नूं तुहाडी पार्टी, तुसीं खुद स्पीकर साहब, एवरीबडी अपोज, एवरी पंजाबी अपोजेस। साडी गुजारिश है किते भी होर खब्बे सज्जे बहुत सारियां जमीनां पईयां उत्थे काइंडली कर लो। लेट अस नॉट अपने आप अपने हत्थीं फॉरेस्ट डिमोलिश ना करिए। एनवायरमेंट आप जिस तरह अपना पानी का स्तर बिगड़ रहा सतलुज के कंढे ते है, ये आंदे टाइम दे विच किसी ने आपां नूं नहीं बख्शना। एनवायरमेंट का मेजर इशू बन जाना सारिਆਂ ने। एंड कई बार मैं समझना जिहड़ा ध्यानदार विरोधी हुंदा है वो भी कई बार चंगी राय दिंदा। This would benefit Punjab, this will benefit you, this will benefit every single person. मेरी गुजारिश है इनू रिकनसिडर किया जाए। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।
इस सवाल ते चर्चा करना जिहड़ा पैनल साडे नाल तुहाडा तारफ करा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कोई भी नुमाइंदा इस डिबेट में नहीं पहुंचा, उन्हों की कुर्सी खाली पई आ। अखीरले समय तक असीं इंतजार किया, हुण भी कर रहे हैं। जो कोई आ जाऊगा तो वैलकम कर देवांगे, नहीं तो समझांगे कि इस मुद्दे ते सिर्फ खाना पूर्ति करने की कोशिश की जा रही है। सुदेश सिंह रोपड़ कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है, इन्हां दी पार्टी की सरकार वेले ये सारा प्रोजैक्ट है जिहड़ा होंद विच आउंदा आउंदा दिखता पिया सीगा ते जंगल की होंद नूं खतरा पैदा हो गया सीगा ते उदों आम आदमी पार्टी ने विरोध बड़ा जताया सीगा ते सफाइयां भी दित्तियां सीगियां कांग्रेस सरकार ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार वेले। सुदेश सिंह रोपड़ समझने की कोशिश करांगे हुण की स्टैंड हैगा। रोपड़ साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। प्रोफैसर अरुणदीप आलूवालिया इन्वायरमेंटलिस्ट ने। प्रोफैसर अरुणदीप आलूवालिया अक्सर इन्होंने मुद्दों पर बड़ी बेबाकी ना बोलते हैं, यूएन तक इन्हों की आवाज़ जाती है। प्रोफैसर अरुणदीप आलूवालिया ने बहुत आर्टिकल्स बड़े जर्नल्स इन्होंने बारे इन्होंने चीज़ों बारे लिखे है, पर सियासत है वो सिर्फ गल करती है रोज़गार के नाम पर इंडस्ट्री देन दी ते इंडस्ट्री के नाम पर जंगल उजाड़न दी, जल है जिहड़ा खराब करन दी। ते इस करके आलूवालिया साहब का होना लाजमी है। प्रोफैसर अरुणदीप आलूवालिया तुहाडा बहुत स्वागत है सर। इंजीनियर जसकीरत सिंह एक्टिविस्ट ने ये लगातार इन्होंने मुद्दों पर आवाज़ चुकते रहे हैं, विरोध करते रहे हैं, तो जी एक्शन कमेटी बनती उनके भी मैंबर रहिंदे है, तो उदों आम आदमी पार्टी के किहड़े विरोधी धिर के आगू है जिहड़े इन्हां कोले आके मिलते थे, इन्हां नाल गलबात करते थे, हुण वो कित्थे चले गए? सवाल इन्हां तो भी होने लाजमी है। इंजीनियर जसकीरत सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है। सब तो पहला सुदेश सिंह रोपड़ तुहानूं करना चाहूँगा सवाल। सुदेश सिंह रोपड़, ये मुद्दा तुसीं चुक्किया सीगा ते उदों बहुत विरोध होया सीगा, अज हुण तुसीं कह रहे हो कि दयानतदारी वाली गल्लां सुन लेनी चाहिए, चुगिरदे सानूं ध्यान रखना चाहिए। रोपड़ साहब, ये सत्ता जिहड़ी है बदला दिंदी है सब कुछ? नहीं देखो केपी जी, गल ये है भी सत्ता तो नहीं बदलाउंदी, पर देखो गल एक बड़ी साफ ते स्पष्ट है। जिस हालात दे जिस सिचुएशन दे विच साडी स्टेट है, जिथे असीं सिचुएटेड आ, साडी जिवें ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ এনवायरमेंट ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਉਹ ਭੁਗਤ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਟਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਲਏ ਚਾਹੇ ਯੂਐਸ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ এনवायरमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 12-13 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਸੀਗੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣਨੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੇਰੇ 6 ਜਾਂ 7 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਵੇ ਹੋਰ ਆਵੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। और उस करके मैं इस गल तो नहीं मुनकर नहीं हाँ भी असी उस टाइम कंप्रोमाइज नहीं किया सीगा भी चलो जे टैक्सटाइल पार्क जे क्योंकि टैक्सटाइल साडा हब है लुधियाना जे आउंदा है तो चलो साडे सूबे दी बेहतरी वास्ते साडे सूबे दे कोई मालगे वास्ते कोई रोजगार वास्ते जे कोई वसीले पैदा हुंदे तां इह गल जिहड़ी सीगी इस करके ओह कीती गई सी। राजपुरे वाला भी ते लुधियाने वाला इह जिहड़ा हैगा उनका तो इन्ना विरोध नहीं होएगा, पर इत्थे विरोध इन्ना होया सुदेश सिंह रोपड़ उदों मुद्दा भी बन गया सीगा, दलितां वाला मुद्दा भी आ गया सीगा, बड़े सारे मेरे को पूरी रिपोर्ट पई है एससी कमीशन नहीं एनजीटी च भी गया सर, एनजीटी च भी गया उत्थों कुछ जेडे एक्टिविस्ट सीगे वो एनजीटी च गए, कोई मिस्टर मोहित जैन सीगे, गगनजीत खुराना सी, कपिल अरोड़ा सी, ये कुछ साडे एक्टिविस्ट एनजीटी च गए सी। एनजीटी ने भी इन्हां नूं यही कहा सी भी विदाउट ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ এনवायरमेंट ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰੈਂਸਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ এনवायरमेंट ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਜਾੜਾ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਗੇ। ਚਲੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲ ਜੂਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੰਗਲ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ मतलब सरकारां ते इदां विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी सरकार होवे उन्हें एक आइडिया सैल करन वास्ते बड़े झूठ बोलने हुंदे हैं
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਜਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ। ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੰਢਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3% ਜੰਗਲ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਕਦੀ ਦੇਖੋ ਜੰਗਲ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਕੋਈ, ਔਰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੰਗਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦਰਿਆ ਵੀ ਚੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨ ਉੱਜੜ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਜੰਗਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਵਿਧਾਨ ਹਾਂ। ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਫਲੱਡ ਪਲੇਨ ਏਰੀਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨ ਜਦੋਂ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਘਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਪੋਲਿਊਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹੀ ਗਈ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਸਰ 10-12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਭੁਗਤਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣੇ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗੇ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਸਮਝ ਕੇ ਚਲੋ, ਇਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਚੋ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵਕਫਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ, ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਉਜਾੜਾ, ਜਾਂ ਉਜਾੜਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਲ ਸਾਂਭ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਜੰਗਲ ਸਾਂਭ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਕੱਠੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਸਰਕਾਰ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੀਗੀ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਲੱਗਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਲੱਗਦੇ ਮਾਵਾਂ, ਧੀਆਂ, ਨੂੰਹਾਂ, ਦਾਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਉਸ ਕਵੀ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਖੋਖਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਖ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਐਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੋਰੈਸਟ ਇੱਕ ਹਿਊਜ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ कोई भी कल्चर, स्पेशली आवर कल्चर, जहां पे हम हर मौके पे शांति पाठ करते हैं, इवन योगा की क्लास होती है तो उसमें भी शांति पाठ होता है। शांति पाठ में पूरे पर्यावरण की, वनस्पति की, हवा की, पानी की शांति का पाठ करते हैं हम। हर इंसान इस सभ्यता में, इस महान देश की पुरानी कल्चर में शांति का पाठ करता है। यह हमारे रोम रोम में, एक एक कण में इस सभ्यता में है। वो अगर इस सभ्यता में पूरे हिमालय में करोड़ों पेड़ कट गए, हमारी राजधानी में भी millions of trees are gone, all of our roads are made that way। अगर हम कहते हैं कि कम से कम होगा, पेड़ों की लाशों पे जो सभ्यता बनती है, जो अर्बनाइजेशन होती है, जो इंडस्ट्री होती है, वो एक कब्रिस्तान की इंडस्ट्री है, वो एक जिंदा कौम की इंडस्ट्री नहीं होती है। वो पेड़ों की इज्जत करना सीख ले, पेड़ों के प्रति एक इंसानियत पेड़ों के प्रति हम सीख ले, और जो थी हमारी सभ्यता में उसको भूल ना जाएं। ये मरी हुई सभ्यता, बड़ी बेशर्म और बेहया सभ्यता हम क्रिएट कर रहे हैं आज की तारीख में। हर बहाने से पेड़ काटते हैं हम लोग,
और हमारा पर्यावरण मंत्री भी खड़े होकर कहता है अब तो हमने काट लिए, जो हमने काटने थे वो बॉम्बे में कुछ ऐसा हुआ था, हमने रात में काट लिए हम, अब हमारा काम हो गया। पेड़ काटना ही हमारा एक काम हो गया है। हमारी सभ्यता, हमारा देश आज की तारीख में एक पेड़ काटू देश हो गया है। यह बिल्कुल बेहयाई है, बदतमीजी है पर्यावरण के साथ में, और दैट ओनली शोज कि हमारा इवन एजुकेशन सिस्टम फेल हो गया है। अगर एजुकेशन सिस्टम कारगर होता तो हमारे स्कूल के बच्चों में पेड़ों का प्यार होता। तो वो जो दिल्ली में हुआ था ना, बच्चे आके इतवार को पेड़ों से लिपट गए थे ना, जो कुछ कटे थे 16-17 हजार पेड़ या 30,000 पेड़, कोर्ट पहुंच गए थे बच्चे कोर्ट। आज की तारीख में जरूरत है सुंदरलाल बहुगुणा हर गांव में पैदा हो जाए, हर पंचायत के स्कूल में पैदा हो जाए। मुझे ये क्लैरिफिकेशन, ये बहानेबाजी बिल्कुल भी जमती नहीं। ਆਲੂਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯੂਥ ਹੈ ਖਾਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਵੇ ਕਿੱਧਰ ਸਰ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਜਬੂਰ ਆ ਅਸੀਂ। इस देश में फॉरेस्ट एरिया लिमिटेड है, अभी भी फॉरेस्ट एरिया बहुत लिमिटेड है। अभी क्या कहा गया था, 3% है फॉरेस्ट पंजाब में। अगर आपका फॉरेस्ट एरिया लिमिटेड है तो जिस एरिया में फॉरेस्ट नहीं है उसको ईयरमार्क करिए, वहां पे आप फैक्ट्रियां लगा लीजिए। अगर आपने उस लिमिटेड थोड़े से बचे हुए जंगल के एरिया में फैक्ट्रियां लगानी है, दैट शोज आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। यू हैव नो सेंस ऑफ बैलेंस, यू हैव नो सेंस ऑफ एनवायरमेंट, यू नो सेंस ऑफ साइंस, यू नो सेंस ऑफ फ्यूचर। लुधियाना में तो 1.4% है सर, 1.4। If you have rest of the area is without forest, अरे वहां लगा लो ना इंडस्ट्री। नहीं, ਆਲੂਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਜਸਕੀਰਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 1.4% ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ और है। यही एक मत्तेवाड़ा ही है बस। क्यों जंगल उजाड़ के आप इंडस्ट्री लगा रहे हो? आपके पास कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है। जंगल की मौत पे अगर आपकी कोई इंडस्ट्री जिंदा रहती है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ਤੇ ਆਲੂਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ कहता। मैं इसको कोई ओवर स्टेटमेंट नहीं कर रहा हूं, दिस इज अ फैक्ट। पेड़ हमारे परिवार के सदस्य हैं, पेड़ हमारे देश के नागरिक हैं। लेट्स सी इट, वो भी जिंदा है, हम भी जिंदा हैं। वो बेजुबान हैं, अगर तो हमारी जुबान तो है ना, पेड़ों के लिए जुबान उठाए, इंसानियत दिखाएं पेड़ों के प्रति, वो बहुत जरूरी है। ठीक, जसकीरत जी ਹੁਣ ਸਰ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਸ ਆਲੂਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਸ ਆਲੂਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤਾ। ਜਸਕੀਰਤ ਜੀ, ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੋਲੂਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੂਟਿੰਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਡਾਈਂਗ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਗੱਤਾ ਫੈਕਟਰੀ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹਾਈਟੈਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਈਏ, ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਪੇਂਟ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। मतलब मैनू ये नहीं समझ आती कि असीं कोई इको टूरिज्म क्यों नहीं डेवलप कर सकते? इन्ने वड्डे वड्डे कैनेडा वर्गे देश ने, स्विट्जरलैंड वर्गे देश ने, इन्नी कमाई हुंदी है। हिमाचल साडे गुआंढ बैठा, वो कमाई कर सकता इको टूरिज्म तो साडे मत्तेवाड़े इको टूरिज्म क्यों डेवलप नहीं हो सकता? उत्थे असीं क्यों कंक्रीट थप के अपना फ्लड प्लेन खराब करके अपनी स्टेट की ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग नूं खतरे च पा देना? पहले ही बड़ा मतलब साडे कोल बुरा हाल हो रहा है, इन्ना पानी थल्ले जा रहा है, साडे जंगल ऑलमोस्ट खत्म हैगे। ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਜਾਣਾ? ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਲਗਾਣੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਪਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ, ਜਸਕੀਰਤ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ? 50,000 ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਨਾਬ। 1000 ਏਕੜ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਏਕੜ 50,000 ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 1.25 ਕਰੋੜ ਏਕੜ। 1.25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਲਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਚਾਹੀਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ?
ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਜਾਵੇ? ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੋਲਿਊਟਡ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਸਹੀਏ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਪੋਲਿਊਟਡ এনवायरमेंट 'ਚ ਜੀ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਦਾ ਰਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਈਟ ਕੋਈ ਰਾਈਟ नहीं है। ठीक ठीक। नॉट ओनली आवर पॉल्यूटेड शहर, दुनिया के 15-16 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में है लुधियाना, नॉट ओनली इंडिया। और ਅਸੀਂ ਸਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਬੱਚੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਦਿਵਾਲਾ ਕਢਾਤਾ ਅਕਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ। यस यस, you use the right word, the bankrupt, ਮਹਿਸੂਸ bankrupt ਕਰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ। Even groundwater is polluted in Ludhiana. Groundwater has got polluted. Only solution to pollution of groundwater is dilution. And वो dilution होगी क्या? You are polluting it more and more and more. ਸੁਦੇਸ਼ ਰੋਪੜ, ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਿ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਰਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ এনवायरमेंट ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰੇ, ਹੋਰ ਕਰੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜੰਗਲ ਉਜਾੜ ਕੇ ਹੀ ਕੋਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਿਛਵਾੜੇ 'ਚ ਕੋਲ ਬਲੌਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋਲ ਬਲੌਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਆਇਰਨ ਓਰਸ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਖਣਿਜ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਹੀ ਉਜਾੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਜਾੜੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, 900 ਕਿੱਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਤਲੁਜ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇੜਛਾੜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੜਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਡਾਈਂਗ ਯੂਨਿਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। नीचे जा रहा है, ग्राउंड वाटर में जा रहा है। ਬਿਲकुल ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈ ਐਡਮਿਟ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ। ग्राउंड वाटर हमारी पानी की सेविंग होती है, वो सेविंग डिपॉजिट है। अगर आपने सेव्ड डिपॉजिट को पानी के भी पोल्यूट कर दिया, नदियां पोल्यूट कर दी, हवा पोल्यूट कर दिया, अरे बचा क्या? हवा ऊत गए इस देश का पोल्यूशन के कारण। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਲਵਲੇ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਵਕਫਾ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗਾ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਗੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਵਕਫਾ ਲਊਂਗਾ, ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉਜਾੜਾ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਪਾ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੌਕਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਸਕੀਰਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਡਾਟਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਰਕ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 207.07 ਏਕੜ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ, 285.1 ਏਕੜ ਮੁੜ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਆਲੂ ਬੀਜ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਹੈ, 416.1 ਏਕੜ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸੇਖੋਵਾਲ ਨਾਲ ਹੈ,
27.1 ਏਕੜ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਲੇਮਪੁਰ ਆਲੂ ਬੀਜ ਫਾਰਮ ਅਤੇ 20.3 ਏਕੜ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਲ ਕਲਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 955 ਏਕੜ ਟੋਟਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ 955.6 ਏਕੜ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਹਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ MP ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਦੋਂ MP ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਵੀ ਕੌਮੀ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਰਕ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਜਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਉਹ ਮਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤੇ ਨੂੰ ਓਵਰਰੂਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਮਤਾ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਮਤਾ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਮੁੰਗੋ ਸਾਹਿਬ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪਵਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮਤਾ। ਆਪਣੇ ਮਾਣੂਕੇ ਮੈਡਮ, ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਭ ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਐ ਇਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਰੂਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਕੋਟਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਇਹ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਤਾਂ? ਜਸਕੀਰਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਮੁੱਦੇ ਵਿਹਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਫालतू ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। TRP ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ TRP ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇੰਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਆਲੂਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਵਾਂ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਜਸਕੀਰਤ ਜੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਥੰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ, ਉਹਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਵਰਰੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। जिम्मेदार मैं हर नागरिक को कहूंगा, हमारी डेमोक्रेसी को कहूंगा, हमारी एजुकेशन सिस्टम को कहूंगा। मैं किसी इंडिविजुअल को जिम्मेदार नहीं कहूंगा, बिकॉज जिनको हम ढूंढ रहे हैं ना जिम्मेदारी के लिए, वो बिक चुके हैं। राजनेता भी, मीडिया भी बिक चुका है। सो मैं मुर्दों से कोई जिम्मेदारी एक्सपेक्ट नहीं करता। मैं पूछता नागरिक को क्या हो गया, पढ़ाई लिखाई को क्या हो गया, टीचर्स को क्या हो गया, क्योंकि हम सबने सांस लेना है, सबके फेफड़े काले हो रहे हैं। वो लोग इतने बेवकूफ हो गए कि उनको अपने बच्चे और उनके बच्चों की फिक्र नहीं है। बिकॉज अल्टीमेटली फेफड़े तो इन राजनेताओं के भी काले होंगे। फेफड़े तो ये 9 बजे चिल्ला चिल्ली करने वाले सारे चैनल्स के, इनके भी ये कितनी देर एयर प्योरीफायर में रहेंगे, अल्टीमेटली तो बाहर जाएंगे ना। सो इसलिए सबसे बड़ा पुण्य होता है बेजुबान के लिए जुबान उठाना, आवाज उठाना। और जो पैदा नहीं हुए और पैदा या तो होंगे नहीं या इतने बीमार पैदा होंगे कि ज्यादा जिएंगे नहीं। हमारी आयु की आज की तारीख में जैसे हो गया है कि 70 साल वाला तो बिल्कुल जवान घूम रहा है, 80 साल पे लोग कहते हैं बुढ़ापा आता है, अब 60 पे नहीं आता, वगैरह वगैरह। एक वक्त आएगा कि कोई पैदा हो गया तो शुक्र है जी पैदा हो गया, और उसके बाद में 25-30 साल तक जी गया ठीक सेहत में बिना कैंसर के, वो कहते जी बड़ा लकी है। ਆਲੂਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, 1.25 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। आलूवाले साहब, ये आ चुकी है, तो इस पे फोकस क्यों नहीं जा रहा? इस पे फोकस नहीं जा रहा। ये पूरे सिस्टम की, हमारे पूरे राष्ट्र की बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी। और हमारा इलेक्शन पर्यावरण पे क्यों नहीं होता? ये इलेक्शन का मुद्दा पर्यावरण पे ही होना चाहिए। पर्यावरण का मुद्दा जिंदगी मौत का मुद्दा है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या होगा? ਸਰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਦਾ ਪਾਰਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਈਟਮ ਤੁਸੀਂ ਜਸਕੀਰਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜ ਲਿਆ ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਾਲਾ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹੁਣ?
ਰਾਜ ਸਭਾ ਜੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਗਏ ਆ ਨਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਪੈਣਗੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜਲਦੀ। ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ? ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਰਸੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ABCD, ਮੈਂ ਇਸ ਚ ਕਿਸੇ ਉਸ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਇਆ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਟੇਟਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਉਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਸਕੀਰਤ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। 13 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਚੋਂ 6 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚੋਂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਈ 'ਚ ਮਿਸਟਰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਖੈਰ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮਿਸਟਰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ, ਹਾਂਜੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ PM ਮਿੱਤਰਾ ਸਕੀਮ ਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 50-50 ਹੋ ਗਿਆ, 49-51 ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਤੇ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਮਈ ਚ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੱਤੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਨਾ, ਸਟੇਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਹੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਦੋਂ ਚੂਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੱਤੇ ਬੜਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੋਮ ਕਲਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਇਹ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਦੋ এনवायरमेंट ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚਗਿਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਮਝ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਤਾਂ 4 ਲੇਨ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਤ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 6 ਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਸਮਝ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਹੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਕਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੈਠੋ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ,
ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਸ 'ਚ ਗਰਦੇ ਵਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾਗਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। एक फिर थोड़ा स्वागत करते हैं तो बड़ा सवाल असी पूछ रहे हैं मत्तेवाड़ा जंगल बाबत पंजाब सरकार की सफाई तो विरोध करने वाली धिरां दा हुण स्टैंड की होगा। जसकीरत जी, एक कैप्टन अमरिंदर सिंह के अगे जो सवाल रखा गया सीगा, उन्होंने मुख्य मंत्री रहंदियां कि रहंद खूंद हैगी है इस उद्योगिक पार्क की, सनती पार्क की, वो सतलुज विच ना जावे। उन्होंने कहा सीगा इंडियन गौरमेंट के लॉस है कि कानून है कि नियम है कि उन्होंने मुताबिक उत्थे कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाऊगा। तुसीं उस नाल भी एग्री नहीं करते? नहीं करते जी। क्यों? देखो, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लग भी जाऊगा, वो तो सस्ता जहा काम है, कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं। वो ठीक है कि सरकार ने बुढ़े नाले वास्ते वो भी नहीं किया 70 साल, मतलब ये तो नलैकियां बहुत वड्डियां वड्डियां, पर जो लग भी जाता है ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਰੇ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਕੱਲਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੇ। ਜੰਗਲ ਉਜੜੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਚੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਫਲੱਡ ਪਲੇਨ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਤਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਸੀਟੀਪੀਆਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਸੀਟੀਪੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਓ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਵਗਦਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਟੀਪੀ? ठीक ठीक है। आलवनी साहब हुण इस मुद्दे का कोई सलूशन तो नज़र आ रहा है जां क्योंकि पोलीटिकल क्लास ने कहता साडी मजबूरी है, ये बहुत थावां ते इहदियां फाइलां जा चुकियां, उत्थों पास हो गईयां। आलवनी साहब हुण की करना चाहिए? आलवनी साहब मंजूर कर लेना चाहिए प्रोजेक्ट, क्योंकि सरकार ने तो कहता हुण असीं सारियां सफाइयां देतियां सरकार ने, होर सरकार की कर देवे? आलवनी साहब उन्हां नुमाइंदा नहीं हैगा, नहीं मैं पुछ लैंदा उन्हां नूं भी। All citizens should fight it tooth and nail. I'm saying tooth and nail. कोई मजबूरी नहीं होती है आपकी आपके जीवन के आधार को काट देने की। ये जिंदगी का आधार है, पानी इससे चले जाता है। हमारे देश में एक नई कल्चर पैदा हो गई है जिसमें हमने हर जगह पे पेड़ काटने का बहाना ढूंढते हैं। हमें हमारी ये नेशनल हॉबी बन गई है कि हमने जंगल को उजाड़ना है। कहां पे हम वो सभ्यता थी जो नदी नालों की, जंगल की पूजा करने वाली सभ्यता। आज हम हर बहाने से इसको उजाड़ते हैं, फिर ये बड़े जिसको बोलते हैं ना हिंदी में टुच्चे टुच्चे बहाने करते, अरे नहीं ये तो बड़ी जरूरी है, अरे इससे तो नौकरियां पैदा होंगी, अरे जिंदगी चली जाएगी, नौकरी किसको देंगे आप? आपकी जनरेशन बाय जनरेशन दे विल बी टर्मिनेटेड, दे विल बी एलिमिनेटेड, दे विल बी born sick or not born. If this is the situation, you are facing what they say absolute degradation, absolute degradation of society. हाँ जसकीरत जी की कहना चाह रहे हो? जसकीरत जी एक मेरा सवाल भी ले लो नाल, एक मेरा सवाल सेखोवाल ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੋਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਰਿਪੋर्ट है? बिल्कुल है जी, पर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਆਪਣੇ ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੱਲ ਹੀ ਉਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਪੀਐਮ ਮਿੱਤਰਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ 7 ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ 'ਚ 5 ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਟੋਟਲ, ਔਰ ਇੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸੀਗੀ এনवायरमेंट ਇੰਪੈਕਟ। मतलब वो नहीं पढ़ी किसी ने, वो इग्नोर ही मार देती।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ এনवायरमेंट ਇੰਪੈਕਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਈਟ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪੜੋ ਨਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? 4-4 ਏਕੜ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੜ ਭਿੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕੋ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਰੋਪੜ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ? ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਆਲੂਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁੱਧ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਆਲੂਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬਣਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, बिना हवा के और पानी के गुजारा नहीं चल सकता, नहीं चलेगा। और हम लोग उसको बर्बाद कर चुके हैं। हमारे 15 या 16 शहर हमेशा ही दुनिया के मोस्ट पॉल्यूटेड शहरों में से रहते हैं। हमारे यहाँ पे लोग, इवन हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं विदेश के, दिल्ली से भागते हैं, पोस्ट हो जाते हैं, छुट्टी उट्टी लेके घर में ही घूमते रहते हैं इधर उधर। तो हम ये देख लें कि वी विल बी द मोस्ट अवॉइडेड नेशन इन years to come. We are already an avoided nation. टूरिज्म गया भाड़ में, बिल्कुल टूरिज्म नहीं बचा है हमारे यहाँ पे, याद रखिएगा आप। हमारे अपने लोग भाग रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वातावरण जो है जिंदा रहने के लिए ठीक नहीं है। ठीक, रोपड़ साहब, जिंदगी का मुद्दा है, नौकरी छोड़ दीजिए आप। ठीक है रोपड़ साहब, मैं सवाल कर रही तो ਤੁਸੀਂ डिस्कनेक्ट हो गए ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ केपी जी, मैं ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, केपी जी ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਂਕਰ ਨੇ, ਤੇ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਸਕੀਰਤ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਡਾ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਲਾ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਤਾਂ ਕੀਤਾ। ਜਸਕੀਰਤ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਜਸਕੀਰਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਸੇਵ ਮੱਤੇਵਾੜਾ, ਸੇਵ ਸਤਲੁਜ। ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਰਾਂਗੇ। ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਕੰਡੇ ਨਾ ਬੀਜੋ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਨਜੀਓ, ਜਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੋਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਣਜੰਮੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਅੱਗੋਂ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਚਲੋ ਆਲੂਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਕੀ ਲਿਖੂਗੀ ਸਰ ਇਸ ਬਾਬਤ? कलम क्या लिखेगी? आपका जब दिल रोए किसी चीज पे, आप ये सोचो कि सारी पढ़ाई लिखाई बेकार हो गई, हम एजुकेट नहीं कर पाए अपने देश को, हम अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पाए एनवायरमेंट की ठीक से, हम खाली खोखली एनवायरमेंट की एजुकेशन दे रहे हैं। अदरवाइज अ कंट्री विद डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन should be able to prevail. Ultimately education and democracy will have to prevail. अगर ये prevail नहीं करती, this will be the biggest tragedy of this nation. हिमालय एक नवीनतम और हाईएस्ट और मोस्ट नॉवल एक माउंटेन चेन है दुनिया की। हमने उसके सौंदर्य को उजाड़ दिया है, हमने उसके स्लोप्स में इतना कंक्रीट लगा दिया है 1-1 मीटर मोटा कि आने वाले सैकड़ों साल तक पेड़ तो छोड़ो, वहां पे ब्लेड ऑफ ग्रास नहीं उगेगा। आपने कोई देश देखा ऐसा जो अपने ऐसी
कुदरती धरोहर को उजाड़ दे और कोई किसी ने आह ना भरी, किसी का दिल ना रोया, कोई ना बोला। हमने ट्विटर पे भी लिखा, हमने यूट्यूब पे भी डाला, हमने अभी डाउन टू अर्थ में दो आर्टिकल्स आए, क्या क्या नहीं बोला, कोई नहीं बोला, कोई भी नहीं बोला। अगर हम हाईवेज का मतलब यह है, एक्सप्रेसवेज का मतलब है कि उजड़ा हुआ हिमालय पर्वत, शेम ऑन दिस कंट्री, शेम ऑन ऑल ऑफ अस। मेरे को शब्द मौके आलूवाले साहब चर्चा समाप्त करनी पैनी है, मेरे को होर बोलने ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲੂਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਸਦस्य ਰੋਪੜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ उन्ना वड्डा नहीं हैगा जिन्ना वड्डा कल बन जाएगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी साढ़े तो सवाल पूछूगी, तो ही सवाल पूछने वाले सुत्ते पे सी। बहुत धन्यवाद।